ॐ नारायणः परो व्यक्त अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थिता सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निमनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। रावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्।
కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్తః స సుఖీ నరః యోऽन्तः సుఖోऽन्तరారామస్తతాन्तర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతోऽధిగచ్చతి లభంతే బ్రహ్మనిర్వాణం ఋషయక్షీణకల్మషాః చిన్నద్వైధాయతాత్మానः సర్వభూతహితే రతాః కామక్రోధవియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుశ్చైవాంతరే భ్రువోః ప్రాణాపానో సమో కృత్వా నాసాభ్యాంతరచారిణో యతేంద్రియమనో బుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛాభయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. ఓం తత్సదితి. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మ సన్యాసయోగో నామ పంచమోऽధ్యాయః. మనము భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయం గురించి విచారణ చేస్తుంటిమి. కర్మ సన్యాస యోగమని దీని పేరు. ఇందులో శ్లోకాలు స్టార్ట్ కాకముందే భాష్యకారు భగవానులు కొన్ని సంశయాలకి ఉత్తరాన్నిచ్చారు. అర్జునుడు 4వ అధ్యాయం 3-4 అధ్యాయాలలో జ్ఞానయోగము మళ్ళీ కర్మయోగములో ఏది శ్రేష్టమని, నాకు ఏది శ్రేష్టమని దాన్ని చెప్పమన్నాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కృష్ణ పరమాత్ముడు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని పొగుడుతున్నాడు, జ్ఞానయోగాన్ని పొగుడుతున్నాడు. మరి రెండూ శ్రేయస్సు అయితే కానా ఈ రెండిట్లో నాకు ఏది బెస్టు అని మళ్ళా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి మళ్ళా ఈ రెండిట్లో నేను ఏది ఆచరించాలని ప్రశ్న అడిగాడు. ఈ ప్రశ్న అడగడం వల్లనే అనేక ఇప్పుడు వచ్చే శ్లోకాలు 1, 2, 3 శ్లోకాలలో ఎన్నో ప్రకారాలైన డౌట్లు క్లారిటీ అవుతాయి. ఇప్పుడు 2వ శ్లోకం మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగిన ఈ ప్రశ్నకు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తాడు. సన్యాసానికన్నా నిష్కామ కర్మయోగం చేయకుండా ఉండడానికన్నా పని చేసుడే చాలా శ్రేష్టము అని. అందుకే అర్జునుడు కూడా చేయమనే చెప్పాడు, పని చేయమనే చెప్పాడు. మరి దీన్నే అపార్థం చేసుకొని భగవంతుని ప్రకారంగా సన్యాసం గొప్పది కాదని, నిష్కామ కర్మయోగమే గొప్పదని, అందులోనే ఉన్న గృహస్థాశ్రమంలో ఏ ఆశ్రమాలు ఏ స్థితిలో ఉంటారో ఆ స్థితిలోనే వాళ్ళకు ఉండడానికి ఇష్టం కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని చూసి దాన్ని సమర్థించుకొని ఈ సన్యాసాన్ని పొందకుండానే అలాగే జీవితం వ్యర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది అలా కాదు. సన్యాసం కన్నా జ్ఞానం కన్నా గొప్పది ప్రపంచంలో ఇంకోటి లేదు. ఇక్కడ ఎలాంటి సన్యాసం అంటే అజ్ఞాని శ్మశాన వైరాగ్యంతో కర్మలని వదిలిపెట్టినోడు, తమో గుణం వల్ల, ఆలస్య గుణం, సోమరితనం వల్ల కర్మలను వదిలిపెట్టేసి సన్యాసం వైపు వచ్చిన వ్యక్తి అలాంటి సన్యాసి, అనాత్మవిద్ అలాంటి వ్యక్తుల సన్యాసం కన్నా ఇలా చేస్తున్న కర్మ ఎక్కడ ఏ పని చేస్తుంటే దాన్నే నిష్కామ కర్మయోగంగా చేసుకునే ఆ కర్మయోగి చాలా శ్రేష్ఠుడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అని. దానికి టీకాల ద్వారా ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉత్తరాలు చేసుకుంటూ విచారణ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పుడు నిజమైన జ్ఞానికి, సన్యాసికి, ఈ ప్రపంచాన్ని మిథ్యా అని నిశ్చయమైన వ్యక్తికి, ఈ జీవభావము కూడా భ్రాంతి అని తెలుసుకున్న వ్యక్తికి ఏ ప్రయోజనము కనిపిస్తుంది? ఈ ప్రపంచంలో తన ఆనందానికి ఉపయోగపడేలాంటి వస్తువు ఈ లోకంలో లేదు, స్వర్గాది లోకంలో కూడా ఏ లోకంలో కూడా లేదని తెలిసిన వ్యక్తి ఇహ అముత్ర ఫలభోగ విరాగ, మొత్తం అన్ని చోట్ల వైరాగ్యం వచ్చింటుంది. ఆ వైరాగ్యం వచ్చిన దానికి సంకేతం ఏంటంటే ఏ భోగ విషయాలలో కూడా ఆసక్తిని చూపించదు. యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్ట, తను ఉన్న కాడికి ఏది
యథావిధిగా ఏది ప్రాప్తమవుతూ ఉంటుందో అంతలోనే సంతుష్టిగా ఉంటుంది. డిమాండింగ్ ఉండదు. మళ్ళా ప్రతికూల పరిస్థితులు, అనుకూల పరిస్థితులు రెండు వచ్చినప్పుడు కూడా, అనుకూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆనందపడడు, ఎగ్జైట్మెంట్ కాడు, ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కుగ్గిపోడు, అలా న్యూట్రల్గా ఉంటాడు. ఈ లక్షణాలు, ఇలాంటి పరమ వైరాగ్యం. భోగ్య వస్తువులు దొరికినా కూడా తిరస్కారం చేయాలి. నచికేతునికి ఇవ్వలేదు ధర్మరాజు, నీకు స్త్రీలు ఇస్తాను, దేవతలు ఇస్తాను, స్వర్గాన్ని ఇచ్చేస్తాను, అనాది కల్పాంతం వరకు నీకు చిరంజీవి తత్వాన్ని ఇస్తాను, ఎన్ని ఆశ పెట్టాడు, బంగారము, రాజ్యాలు, అవి ఇవి. మరి అక్కడ ఎదిరిచ్చ లాభ సంతుష్ట, నేను ఆశించకుండానే నాకు దొరికింది కదా అని చెప్పేసి అవన్నీ అనుభవించచ్చుగా ఉంది కదా, నేనేం ప్రయత్నం చేయాలి, యమధర్మరాజు తానుకు తాను ఇచ్చాడు, దాంట్లో నా తప్పు ఏముంది అని చెప్పేసి ఆయన భోగాలలో స్వీకారం చేయలేదు. ఎందుకంటే వైరాగ్యం ఉంది. చాలామంది ఇట్లు కూడా మోసపోతుంటారు. పూర్వజన్మలో ఉన్న పుణ్యఫలం వల్ల కొంతమందికి భోగ్య విషయాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, తానంతకు తాను ప్రయత్నం చేయకుండా. అలా ప్రయత్నం చేయకుండా వచ్చిన వాటినన్నీ స్వీకరించుకోవచ్చు, నేనేం ప్రయత్నం ఆశించలేదు కదా అని మళ్ళా ముంచేస్తుంది. మళ్ళీ ఆ భోగాల వైపు పోతే కన్నా మళ్ళీ నేను ముంచేస్తుంది. అనాత్మ వస్తువులని తిరస్కారం చేసే సామర్థ్యం ఉండాలి. వచ్చినా కూడా కేవలం శరీర నిర్వహణానికి ఎంత అవసరమో అంతటి వరకే గ్రహించేసి మిగతా వాడిని వస్తే కన్నా వద్దు అని పక్కకి నెట్టే అంత సామర్థ్యం ఉండి, అలాంటి వైరాగ్యం కలిగి ఈ నిత్యాత్మ నిశ్చయం కలిగిన జ్ఞానికి అతనికి మాత్రం సర్వకర్మ సన్యాసంలోనే అధికారము. ఆయన కర్మయోగాలు చేయలేడు, ఆసక్తి లేనప్పుడు ఏ పని చేయలేడు. ప్రయోజనం అనుద్దిశ్య మందోపి నా ప్రవర్తతే. ఈ ప్రపంచంలో కానీ, ఈ శరీరాలతో కానీ, ఈ పైన లోకాల్లో కానీ ఎక్కడ ఏమి నాకు వద్దు అనుకున్న వ్యక్తికి ఎందుకు వానికి ప్రేరణ వస్తుంది, ఆ పని చేయాలి, ఈ పని చేయాలని? జీవన్ముక్త పురుషులలో బాధితానువృత్తి నుంచి వాళ్ళు పుణ్యకర్మలు చేసుకొని అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు అలాంటి శరీరంలో బాధితానువృత్తిగా తానంతకు తాను కొన్ని జరిగిపోతుంటాయి. కొంతమంది గురువుల ఆజ్ఞ, గురువులు ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు కూడా వాళ్ళు గురువులు, మా బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు అక్కడంతా చెదులు పెట్టి అంతా నాశనమైపోతుంటే శిథిలోస్తి అంటాడు, శిథిలమైపోతూ ఉంది అంటాడు. నువ్వు దీని గురించినే, ఈ గ్రంథం గురించి బాధపడుతున్నావు, ధర్మమే సనాతన ధర్మమే శిథిలమైపోతూ ఉంది, దీన్ని ఎవరు కాపాడాలి అని. శంకరాచార్యులకి గురువులు దేన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అది చేయడమే కదా శిష్యునికి. తన ఇష్టాలు ముందు పెట్టకూడదు. గురువులు దేన్ని ఇష్టపడుతున్నాడు దానికి అనుకూలంగా శిష్యుని అడగాలి. ఆ గురువుగా బాధ చూసి సనాతన ధర్మాన్ని క్షీణించిపోతుందనే బాధను చూసి భాష్యకార భగవానుడికి ఈ లోక సంగ్రహ కార్యం చేయాలనేది ఆ సంకల్పాల ద్వారా అలాంటి కార్యాలు చేస్తారు. అంతేగాని మిగతా వాళ్ళకు స్వయంగా స్వార్థానికి ఏ ఫలం ఆశించకుండా ఉన్న వాళ్ళకి కర్మలో ప్రవృత్తులు కాదు. ఆ శంకరాచార్యుల శిష్యులే అస్తామలకాచార్యుడు అసలు టీకా పుస్తకాలు రాసేంత వృత్తిలో కూడా రాలేకపోయాడు, ఆ టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు. వైరాగ్యము మితిమీరి విపరీతమైన వైరాగ్యం ద్వారా ఆయన అలాంటి చిన్న పని, ఉపదేశాలు, ప్రవచనాలు, భాష్యాలు, టీకాలు రాసేలాంటి ఇలాంటి చిన్న కర్మ కూడా చేయలేరు. అంత గొప్ప హై స్థితికి పోయిన తర్వాత కర్మలు చేయలేము. మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నామంటే మనకు ప్రయోజనం ఉంది, మనం అనుకుంటున్నాం నాకేం ప్రయోజనం లేదని చెప్పేసి, కానీ ఎన్నో ప్రయోజనాలు శరీర పోషణార్థం దృష్టిలో పెట్టుకొని, శరీర సేఫ్టీలు దృష్టిలో పెట్టుకొని, అందుకే త్రైలింగ స్వామీజీ అనేవాడు మోక్ష కా పెహలా ద్వార్ మౌత్ అని. మోక్షానికి మొదటి ద్వారమే సావు. సావుకు రెడీగా ఉన్నామా మనము? మృత్యు వస్తే కన్నా రెడీగా వదిలిపెట్టడానికి ఇప్పుడే శరీరానికి వదిలిపెట్టి రెడీగా ఉన్నామా? అలా రెడీగా ఉన్న రోజు మొదటి ద్వారం అన్నది మోక్షానికి మొదటి ద్వారమే మృత్యు అన్నది. ఉందా మనకు శరీరంలో? ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా పూలో సింహం తొరకొస్తే కన్నా పరిగెత్తిపోయి రూమ్లో దాక్కుంటాం. చోటా మహారాజు అన్నట్టు పులి వస్తే రారా పులి నీకు 3 రోజులు భోజనం వచ్చి తినిపో అంటే అంటాడు. వెనకున్న శిష్యులు వాళ్ళు వేదాంతులు, కంఠపాఠం చేసిన ఉపనిషత్తులు, శాస్త్రార్థాలు చేసిన గొప్ప గొప్ప వేదాంతులు కొంతమంది చెట్లు ఎక్కారు, కొంతమంది పారిపోయారు. శరీరంలో ఉన్న తాదాత్మ్యం మాత్రం ఇంకా పోలేదు.
అలాంటి వాళ్ళ గురించి కాదు. ఇది చాలా సూక్ష్మంగా విచారించాలి. మనసు ఎప్పుడు నేను చాలా గొప్ప అధికారినని నీకు నిర్ణయం ఇస్తూ ఉంటుంది. ఏ రేంజ్ అధికారినంటే రమణ మహర్షికి నేనేం తక్కువ కాదు, అంత గొప్ప అధికారినని మనసు మోసం చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని చూపియాల, మరి నీ దగ్గర ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తులు ఉన్నాయా? ఈ శరీరంతో ఉన్న సంబంధం ఇంత పలసన చేసుకున్నావా? ఇవి చూపించేసి ఆ ఎగిరిస్తున్న ఆ మనసుని అనగదొక్కేసి, మహానుభావుడు ముత్తూరు స్వామీజీ అని నర్మద పరిక్రమలోనే ఉంటాడు. ఆయన ఎలా అంటే మత్తూరులో సంస్కృతాన్ని అనర్గళంగా మాట్లాడగలడు. ఉపనిషత్తు మంత్రాలు, భాగవత మంత్రాలు శంకరాచార్యుల భాష్యము కంఠస్థమైపోయినాయి. పుస్తకాలు కూడా అవసరం లేదు. అంత గొప్ప స్థితిలో, అంత పేరు విఖ్యాతి కలిగిన వాడు. ఆయనను ఎవరైనా పోయి మీరు మహానుభావుడు, మళ్ళీ వైరాగ్యం ఒక గంచా తప్పితే కానీ ఇంకేమీ వాడడు. ఎట్లుంటాడంటే అంత సింపుల్గా ఉంటాడు. ఏది వచ్చినా కూడా తిరస్కారం చేస్తాడు. డబ్బులు ముట్టుకోడు, ఈ బస్సులు ఎక్కడు, కార్లు ఎక్కడు, నడుచుకుంటూనే ఎంత దూరం అన్నా కానీ ఆయన ఉన్న చోటికి మళ్ళీ భక్తుల సమూహం అంతా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వ్యక్తి నేను ఇంకా అసలు వేదాంతానికి అధికారిని కూడా కాదు, పొగిడి చెట్టెక్కిస్తూ ఉంటే నేను ఇంకా వేదాంతానికి అధికారిని కూడా కాదు అని. అది కదా రియలైజేషన్, అది కదా మనం తెలుసుకున్న తత్వం. అని నిజంగా సూక్ష్మంగా విచారణ చేసుకుంటే కానీ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇంకా ఏమీ లేదు ఉంటాయి మన దగ్గర అని చెప్పేసి. లేకపోతే విపరీతమైన మోసపడేసి నేను సన్యాసానికి అధికారిని అనుకొని, నేను జ్ఞానినని, నాది జ్ఞాన మార్గమని అనవసరంగా మనం చేయాల్సిన సాధనలు చేసుకోకుండా జన్మలు వేస్ట్ చేసుకుంటాము. దాన్నే హైలైట్గా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. సర్వకర్మ సన్యాసం ఉంది, కానీ ఎలాంటి వ్యక్తికి కంప్లీట్ భోగాలు, తానంతకు తాను తన దగ్గరకు వచ్చిన భోగాలను కూడా తిరస్కారం చేసేంత సామర్థ్యం ఉన్న వైరాగ్యం. నచికేతుడిలాగా తిరస్కారం చేయాలి. వచ్చింది కదా తానంతనని అనుభవిస్తుంటే అసలు ఇసుక దిండనే మోహం అని ఇది వేమనీయ అవుతుంది. ఇసుక దిండి వేసుకోవడమే ఇంకా సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడని నీళ్ళు తెలిసాయి కదా. వేమారెడ్డి మొత్తం దిగంబరంగా పనుకో ఉంటాడు, కాలు మీద కాలు వేసుకొని ఇసుకతోటి కొంచెం గుడ్డ వేసుకొని ఇట్లా పనుకో ఉంటాడు. ఒక స్త్రీ ముందు పోతూ నీళ్ళు వెళ్ళే స్త్రీలో అబ్బా ఈయన మహానుభావుడే అన్నీ వదిలిపెట్టిండు అంటే, లేదే ఇంకా ఇసుక దిండు పెట్టుకున్నాడు చూడు. అప్పుడు సడన్గా లేచేసి అంటే ఇంకా ఈ శరీరంతో నేను ఇంకా సుఖాలు పొందే పరిస్థితిలో ఉన్నాను, ఇంకా పరమ వైరాగ్యం రాలేదు కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇంకా కఠినంగా కొంచెం అభిచార సమాధికి కూర్చొని అలా మళ్ళా శరీరాన్ని వదులుకుంటాడు. అంత చిన్న సుఖమే మనకు వైరాగ్యం ఒక అభావం చూపిస్తుందంటే మనం ఎన్ని వాడుతున్నాం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎన్ని వ్యవస్థలు వాడుతాం శరీర రక్షణార్థం కోసము, ఎప్పుడు శరీరాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే మూడ్లోనే ఉన్నప్పుడు ఆ వైరాగ్యం అంత స్థిరంగా ఉండదు. ఏదో తెలిసి తెలియనట్టు, తినినట్టు అలా జరిగిపోతుండాలంటే శరీర నిర్వహణ. అలాంటి మహానుభావుడికి నిజంగానే సర్వకర్మ సన్యాసమే కరెక్టు. ఆయన చేయలేదు. ఈ లోక జగదోద్ధారుల కంపెనీలు, లోకాన్ని ఉద్ధరించే పనులు, ఆ వృత్తులు కూడా ఆయనకు రాలేదు కాబట్టి ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఇంకొద్దిగా భాష్యంలో చెప్తున్నాడు. అలాంటి మహానుభావుడి స్థితి ఎలా ఉంటుందని. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవేద్ ఇది అనేన శ్లోక ఇది అనేన చ శరీరస్థితి మాత్ర ప్రయుక్తేషు అపి దర్శన శ్రవణాది కర్మసు ఆత్మయాతాత్మ్య విదః కరోమి ఇతి ప్రత్యయస్య సమాహిత చేతః తయా సదా అకర్తవ్యత్వ ఉపదేశాత్ ఆత్మతత్వవిదః సమ్యక్ దర్శన విరుద్ధః
मिथ्याज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संभावयितुं शक्यते यस्मात् तस्मात् अनात्मवित् कर्तृकयोः एव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् पूर्वोक्तात्मवित् कर्तृक सर्वकर्मसन्न्यासविलक्षणात् सति एव कर्तृत्व विज्ञाने कर्मैकदेशविषयात् यमनियमादिसहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति एवं प्रतिवचन वाक्यार्थनिरूपणेन अपि पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितं। जायसी चेत् कर्मणस्ते इति अत्र ज्ञानकर्मणोः सहासंभवे यत् श्रेयः एतयोः तद्मे ब्रूहि इति एवं पृष्टः अर्जुनेन भगवान् सांख्यानां सन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार। न च सन्न्यसनादेव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात् ज्ञानरहितः सन्न्यासः श्रेयान् किं वा कर्मयोगः श्रेयान् इति एतयोः विशेषबुभुत्सया। ఇక్కడ దాకా
యమనియమాది దురనుష్ఠేయత్వాత్ సుకరత్వేన ప్రష్టుః సహా సంభవే సార్ ఇక్కడ దాకా సార్ నైవ కించిత్ కరోమి ఇది యుక్తో మన్యేత తత్వవేద్. అలాంటి జ్ఞాని ఎలా ఉంటాడంటే తను ఏమి చేస్తున్నా కర్తృత్వ భావానికి అవకాశం ఉంది. నేను చేస్తున్నాను, నేను అన్నదానికి అవకాశం లేదు. అతను చేస్తుంటే కూడా అసలు నేను ఇంకేమీ చేస్తలేను, ఈ శరీర సంఘాతం చేస్తుంది, నేను సాక్షిభావంలో చూస్తున్నాను. ప్రతిబింబ రూపంలో ఉన్న ఈ చైతన్యం చేస్తుంది, కానీ బింబ రూపంలో ఉన్న చైతన్యాన్ని నేను అసలు ఏమి చేస్తలేను. నేను ప్రతిబింబ రూపంలో ఉన్న చైతన్యం కాదు, అసలు నన్ను బింబ రూపంలో ఉన్న చైతన్యం నేను అనే భావంతో ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈ మిగతా వాళ్ళు శరీర సంఘాతానికి దుఃఖాలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత రియాక్ట్ చేస్తాం? వేరేటువంటి చేయి నొప్పి అవుతా ఉంటే కన్నా మనకేమైనా బాధ అవుతుంది, ఎట్లా బాధపడుతుంది, ఏదో కొద్దిగా అయ్యో పాపం అంటాం. అట్లే తన శరీర సంఘాతంలో వస్తున్న కష్ట సుఖాలను కూడా అంతే ఈజీగా వేరే వాళ్ళ శరీరాన్ని చూసినంత ఈజీగా చూడగలుగుతాడు. తన శరీర సంఘాతాన్ని, ఆ శరీర సంఘాతం మీద స్వార్థం ఉండదు. వేరే వాళ్ళకి దెబ్బలు పడుతున్నప్పుడు ఏమి నాకేం కాదు, కానీ మన ఈ శరీరానికి దెబ్బలు పడితే అయ్యో ఇది నా శరీరం రియాక్ట్ అవ్వదు, దీన్ని కూడా వేరే వాళ్ళ శరీరం లాగానే చూసేంత తత్వంలో ఉంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి ఇది అనేన చ శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయుక్తేషు అపి, ఈ శరీరాన్ని నిలబెట్టడానికి భిక్షాటన, ఒక పూట శక్తి లేని వాళ్ళు 2 పూట్లు భోజనము సన్యాసికి విధానం ఉంది. ఎక్కడన్నా పోయి భిక్షాటన చేసుకోవచ్చు. అలాంటి శరీర స్థితి మాత్రం ప్రయుక్తేషు అపి, అలాంటి అది కూడా క్రియనే కదా, అది కూడా నడుచుకుంటూ పోవాలా, భిక్షాందేహే నడగాల, ఆ క్రియ. అలాంటి దర్శన శ్రవణాది, ఈ శ్రవణ మన్నాలు కొద్దిగా శాస్త్రం చదువుతూ ఉంటాడు, శ్రవణ మన్ని ధ్యాసనాలు చేస్తుంటాడు, భిక్షాటన కోసం కొన్ని క్రియలు చేస్తుంటాడు ఈ శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి. చేస్తున్నప్పటికీ ఆత్మ విధ కరోమి ఇది ప్రత్యయస్య సమాహిత చేత తయా సదా అకర్తవ్యత్వ ఉపదేశ. అతడు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను అసలు ఏమి చేస్తలేననే భావంలో ఉంటాడు. కాబట్టి అతనికి ఇంకేమి వేరే కర్తవ్యాలు ఉండవు. కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తికి సర్వకర్మ సన్యాసం చెప్పచ్చు. అంతేకా ఆత్మతత్వవిద సమ్యక్ దర్శన విరుద్ధ మిథ్యాజ్ఞాన హేతుక కర్మయోగ స్వప్నే అపి నా సంభావయితుం శక్యతే యస్మాత్. అలాంటి వ్యక్తికి స్వప్నంలో కూడా ఏ కర్మలు చేస్తూ ఉండడు. మన స్వప్నాలు ఎలాంటి స్వప్నాలు వస్తున్నాయో అది మనం తెలిసిపోతుంది, మన జ్ఞానులా కాదా అని. స్వప్నంలో సామాన్య వ్యక్తుల్లాగా అక్కడ సుఖదుఖాలు అనుభూతిలోకి వస్తున్నాయి. స్వప్నంలో మనల్ని ఎవరన్నా తిట్టినా ఇబ్బంది పెట్టినా అక్కడ మనకు దుఃఖం అవుతుందంటే కదా ఇంకా, ఎందుకంటే జాగ్రత్త అవస్థకి రిఫ్లెక్షనే స్వప్నం.
నువ్వు స్వప్నంలో ఇలా అంటకుండా ఉన్నావంటే నీకు రాత్రిపూట స్వప్నాల్లో కూడా అంటకుండా లాంటి స్వప్నాలే వస్తాయి. శాస్త్ర ప్రమాణం ఉంది, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులు, జ్యోతిర్బ్రాహ్మణం. మన స్వప్నాలే మనకు ప్రూఫ్, మనకు జ్ఞానం అయిందా లేదా అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఈ స్వప్నంలో కూడా అసలు కర్మలు చేయడం ఈ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఏ ప్రయోజనం కనిపించదు. ప్యూర్గా జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నదే స్వప్నాల్లో మిక్స్ అయి వస్తుంది కాబట్టి స్వప్నాల్లో కూడా అసలు కర్మలు చేయలేడు. తస్మాత్ అనాత్మవిత్ కర్తృకయోహో ఏవం సన్యాస కర్మయోగోహో. అనాత్మవిత్ ఇవన్నీ ఏమి తెలుసుకోకుండా ఇంట్లో ఏదో చిన్న గొడవయో ఏదో అయ్యో ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోయి కూడా ఎంతోమంది అమ్మా నాన్న తెలియకుండా పారిపోయి అక్కడ వస్తుంటారు. ఇంకా ఎక్కువ అంటే కన్నా లవ్ ఫెయిల్యూర్ కథలు ఉత్తర భారతంలో అంత చర్చ ఉంది. ఎక్కువ ప్రేమ విషయాల్లో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఇంకా థర్డ్ కేటగిరీలో భార్యతోటి గొడవడి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా భార్య పిల్లలు మొత్తం అందరూ తిరస్కరించిన తర్వాత, అందరూ రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఇంకెక్కడ చోటు లేదు అని తర్వాత ఆ సమయంలో బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు. అంతేగాని వివేకయుక్తమైన వైరాగ్యంతో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. అలాగని వాళ్ళకి మోక్షం దొరకదని కాదు. ఏనకేన ప్రకారణ శ్రవణమన నిధిధ్యాసనాలు పట్టుకున్నారంటే కన్నా దీని తత్వం అట్లా రోజు భగవంతుని గురించి చింతన చేస్తుంటారు కాబట్టి భగవంతుని భావమే అట్లా. నువ్వు శత్రుత్వ భావంతో కూడా భగవంతుని నువ్వు చూసి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నీకు మోక్షం వస్తుంది. అందుకే హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు వాళ్ళు కూడా మోక్షాన్ని పొందారు. అందులో ఉన్న నిగూఢ రహస్యం ఇది. ఏ భావంతోనే నువ్వు భగవంతునితో మంచి కనెక్షన్ పెట్టుకో, గాఢంగా కనెక్షన్ పెట్టుకో. ఆ ఉప్పు బొమ్మ సముద్రంలోతో తెలుసుకోవడానికి ఎలా సముద్రం అయిపోతుందో, నువ్వు ఏ రూపంలో అయినా ద్వేషంతో అయినా కోపంతో ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపుని మీద నువ్వు రోజు మనసు బుద్ధుల ద్వారా తెలుసుకుంటావు, నువ్వు మోక్షాన్ని పొందిస్తావు. బ్రహ్మజ్ఞాత్వ బ్రహ్మైవ భవతి అని చెప్పేసి. కాబట్టి అలా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది మంచి సిద్ధపురుషులైన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ అలాంటి సన్యాసం అందులో చాలామందికి అంత వైరాగ్యం ఉండదు కదా. ఇంకో సెకండ్ కెరియర్ ప్రపంచంలో ఒకటి ట్రై చేసాము, అది వర్కౌట్ కాలేదు, ఇక్కడికి వస్తే పర్వాలేదు. ఆశ్రమ నియమాలు అవి చూస్తుంటే కన్నా బయటకున్న పరిశ్రమ కన్నా ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ పరిశ్రమ, శరీరం కొంచెం అనాయాసంగా మెయింటైన్ అయిపోతుంది. మనం భజన చేసుకోవడానికి, రామ అని చెప్పుకోవడానికి, కొద్దిగా మంచి మాటలు వినడానికి ఉపదేశం కూడా వస్తుంది. చాలే ఇంత లైఫ్, ఈ జన్మకి ఇంత చాలే అని చెప్పేసి అంత రిలాక్స్ అయిపోతాం. తీవ్ర ముముక్షుత్వం ఉండదు. నా స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలా, ఇంకోసారి జనన మరణ చక్రాలకు మళ్ళీ రాకూడదని తీవ్ర ముముక్షుత్వం ఉండదు. అలాంటి సన్యాసం కన్నా నిష్కామ కర్మయోగము గొప్పది అని చెప్పింది. నిశ్రేయసకరత్వ వచనం తదీయాచ్చ కర్మ సన్యాసాత్ పూర్వోక్తం ఆత్మవిత్ కర్తృక సర్వకర్మ సన్యాస విలక్షణాత్ సతి ఏవ కర్తృత్వ విజ్ఞానే కర్మ ఏకదేశ విషయా. ఇలాంటి సన్యాసము పూర్ణ సన్యాసం కాదు, ఏకదేశీయ సన్యాసం అంటారు. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల కన్నా కొన్ని ఎక్కువే వదులుకొని వచ్చింటారు, కానీ పూర్ణంగా వదులుకోలేదు, ఏకదేశీయ అని. మళ్ళీ ఇతనికి మళ్ళా చెప్పాను కదా 2 ప్రకారాలు. విద్వత్ సన్యాసుడు, వివిధుష సన్యాసి అసలు తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి. శ్రవణమన నిధిధ్యాసనాల కోసము ఇంకా కర్మలను వదిలిపెట్టి వస్తాడు. ఆ పని ఈ పని 2 ఒట్టుగా జరగవు. పని చేసుకుంటూ ఈ శ్రవణమన నిధిధ్యాసనాలు చేయాలంటే కన్నా అంత సామర్థ్యం మనకు లేదు అన్నోడు కంప్లీట్గా ఫ్రీ మైండ్, ఎక్కువ సమయం దీనికి కేటాయించుకోవడానికి సన్యాసం తీసుకొని వచ్చింటాడు. కానీ అతనికి సాధనలు ఉంటాయి. అతడు నేను సిద్ధి వస్తున్నా నాకేం సాధనలని ఊరికి కూర్చుంటే కుదరదు. యమనియమాది సహితత్వేనచ, ఎందుకంటే ఇంకా జ్ఞానం కలగలేదు, సమాధి శక్తి సాధన చతుష్టి సంపత్తులు లేవు. అలాంటి వ్యక్తికి మళ్ళా సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత కూడా కొన్ని మానసిక క్రియలు, సాధనలు కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. దూర అనుష్ఠయత్వాతో అవి కష్టం కదా. బయట నువ్వు సంసార గృహస్థాశ్రమంలో నువ్వు భార్య పిల్లలు సంసారం బ్రహ్మచర్యం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు, అస్ఖలితమైన బ్రహ్మచర్య అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మార్గానికి వస్తే కన్నా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలా, ఉల్లిపాయ లేదు, ఉప్పు కారం ఎక్కువ తిన్నీకి లేదు, కఠిన నేల మీద పడుకోవాలి,
ఆ 6 గంటల కంటే ఎక్కువ పడుకోకూడదు 24 గంటల సేపులు. మళ్ళీ గురు సేవ ఉంటుంది. ముఖ్యమైన శ్రవణమన నిధిధ్యాసన సాధనలు ఉంటాయి. దినచర్య ఫుల్ టైట్ ఉంటుంది. కొన్ని ఆశ్రమాలు దినచర్య చూస్తే ఉదయం నుంచి హరిద్వార్లో సాధన సదన ఉంటుంది. ఉదయము 3:30కి అట్లా లేస్తేనే పని అవుతుంది అక్కడ ఒకసారి. ఇప్పుడంటే కొన్ని రూములు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి తలా ఒక బాత్రూమ్ దొరుకుతుంది. కామన్ బాత్రూంలో ఉన్నప్పుడు తొందరగా లేస్తేనే 4:55 నిమిషాలు 4:50కే హారతికి ఉండాలి. హారతి ఉదయము గంటన్నర సేపు తక్కువ, గంటన్నర సేపు పడుతుంది. ఎందుకంటే విష్ణు సహస్రనామాలు కూడా పారాయణం చేసుకోవాలి. హారతి విష్ణు సహస్రనామాలు. దాని తర్వాత ఒక అరగంట గ్యాప్ వస్తుంది. అందులో కొద్దిగా నాస్టా, ఒక కప్పులో అటుకులే ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. అటుకులు చాయ్ తాగించు. దాని తర్వాత 7:30కో ఇప్పుడు ఏమో టైమింగ్ తెలియదు, ఉదయం ఒక 2 క్లాసులు ఉంటాయి. 7 నుంచి 8 కోటి, 8 నుంచి 9 కోటి. దాని తర్వాత రొట్టెలు చేసే సేవో, కాయగూరలు కట్టి చేసే సేవ ఉంటుంది. 11:30కి ఇంకా భోజనం గంట పడుతుంది. ఇంకా భోజనం తిని రూమ్కి వచ్చేసరికి 12:30, 1 గంట అయిపోతుంది. 1 గంట అయిపోతే 1 గంట నుంచి 2 గంటల వరకు నువ్వు పడుకోవచ్చు. 2 గంటల నుంచి మళ్ళీ సాయంకాలం 5 గంటల వరకు 3 క్లాసులు. వ్యాకరణం చదువుకున్న వాళ్ళకి 3 క్లాసులు, వ్యాకరణం వద్దనుకున్న వాళ్ళకి 2 క్లాసులు. మళ్ళీ 2 నుంచి 5కి ఇట్లా క్లాసులు కంటిన్యూస్గా 3 గంటల సేపు కూర్చోవాలి. మళ్ళీ 5 గంటలకి వదిలిపెట్టేస్తే మళ్ళీ సాయంకాలం రొట్టెలు చేసేదో లేదా సబ్జీ కట్ చేసేదో సేవ ఉంటుంది. ఆ సేవ చేసుకొని కొద్దిగా ఒక అరగంటే దొరుకుతుంది. అలా గంగా స్నానం చేసుకొని మళ్ళీ హారతి కలిగి, మళ్ళీ హారతి గంటన్నర సేపు కన్నా ఎక్కువ పడుతుంది. మహిమ స్తోత్రాలు రోజు చెప్తారు. ఆ హారతి అయిపోయేలోగా 8 తక్కువ 8, 8:30 అవుతుంది. 8 గంటకి మళ్ళీ భోజనానికి పోయి అది తిని వచ్చేలోకి 8:45, 9 తక్కువ అయిపోతుంది. ఇంకా 9 గంటలకు తొందరగా పడుకుంటే ఉదయం లేవగలుగుతాం. అసలు పోకపోవడానికి సమయం ఉంటుంది. అంత టైట్ దినచర్య ఉంటుంది ఆశ్రమాలు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవి ఆశ్రమాలు సోమరిపోతుల ఫ్యాక్టరీలు కాకూడదనే నియమంతో ఆశ్రమానికి నియమాలు ఎట్లున్నాయి, విధానమే ఎట్లుంటుంది. ఇది మళ్ళీ అలాంటి స్థానం కాకూడదు అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా. మరి ఇప్పుడు ఈ ఏకదేశ సన్యాసి గృహస్థాశ్రమంలో ఇంత టైట్గా ఉండదు కదా, ఫ్రీ టైం ఉంటుంది. ఇప్పుడు పొలం వ్యవసాయం చేసే వాడికి జూలైలో కాస్త కష్టపడితే కానీ ఇలాంటి ఎండాకాలం అసలు పొలం పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎంత రిలాక్స్గా ఉంటాడు. మరి ఆ ఆశ్రమ ఆ జీవితం కష్టమా? ఇట్లా మంచిగా హాయిగా ఇప్పుడు 2-3 నెలలు హాయిగా ఉంటాడు రైతులు. అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు, కానీ ఆశ్రమంలో ఒక్కరోజు కూడా నీకు గ్యాప్ దొరుకుతుంది. తపశ్చర్య చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. అందుకే దురనుష్ఠేయత్వాత్, అది కష్టము. ఊరికే వైరాగ్యం పూర్తి పండుకునేట్లా చిన్న శ్మశాన వైరాగ్యాన్ని పొంది నువ్వు సన్యాసం తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆశ్రమాల్లో ఇన్ని నియమాలు పాటించాల్సి వస్తుంటుంది. మరి అలాంటి దానికన్నా సుకరత్వేన కర్మయోగస్య విశిష్టత్వ అభిధానం ఇది. అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పేది, ఎవరైనా నీ వల్ల కాదురా అది, ఆ ఆశ్రమ దినచర్యలు నువ్వు అసలు తట్టుకోలేవురా, పారిపోతావురా. ఏ ఆశ్రమాలకు పైన హెచ్చు తక్కువ దినచర్య ఇట్లే ఉంటుంది. కొన్ని ఆశ్రమం అంతే 1-2 గంటల సేపు కొద్దిగా రిలాక్స్ ఉంటుంది, కానీ ఇంకా ఫుల్ బ్యాటింగ్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి జైల్లాగా ఇరుక్కుపోయామా అనిపిస్తుంది, భావన వస్తూ ఉంటుంది. సొంతంగా ఏదన్నా ప్రాణాయామమో జపమో ఏదన్నా చేయాలనుకుంటే కూడా అవకాశం దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ మేము విద్యార్థి అవస్థలో చూసాము కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం స్మూత్గా కొద్దిగా అనుకూలంగా ఉండి వచ్చిన వెంబడే పారిపోకుండా కొద్ది రోజులు ఇది చేయలేని ఇక్కడ స్మూత్ దినచర్య పెట్టాను. స్వతంత్రత కూడా ఎక్కువ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఎంతోమంది వదిలిపెట్టి పారిపోతుంటారు. 1-2 నెలలకే అయిపోతుంది, అలసట వచ్చేస్తుంది, అయిపోయింది నా వల్ల కాదు ఇక్కడ ఉండలేనని చెప్పేసి. కాబట్టి పరమాత్మనికి ఇవన్నీ తెలీదా? పరమాత్మ మళ్ళీ అక్కడ అగ్గిలో చేపట్టి ఎందుకు కాల్చుకుంటావరా? నేను ముందుగానే చెబుతున్నాను. అలాంటి పనికిరాని సన్యాసం తీసుకొని మళ్ళా నువ్వు అందుకే ఆశ్రమాలు ఉండలేకపోతారు. ఎక్కడెక్కడ స్వతంత్రం దొరుకుతుందో. ఇప్పుడు అన్నక్షేత్రాల్లో తిండికి ఏమీ తక్కువ లేదు. రిషికేశ్లోనే ఒక 10-15 అన్నక్షేత్రాలు ఉంటాయి.
ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడన్నా చెట్టు కిందనో అడుగు కిందనో ఏదైనా కొన్ని ఆశ్రమాలు కేవలం ఉండడానికి అవకాశం ఇస్తే చిన్నది ఏదన్నా ఎక్కడ ఏ ఆశ్రమంలో తక్కువ సేవ ఉంటుందో అలాంటి ఆశ్రమాలు చూసుకొని బయట అన్నక్షేత్రాలపై తినుకుంటూ ఈ దినచర్యను పాటించకుండా మళ్ళీ అక్కడ తమో గుణాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఏమీ కాదు, ఇంకా ఎక్కువ తమో గుణము పెరిగేసి మళ్ళీ ఇంకో జన్మకి మళ్ళీ సరైన అధికారి కాకుండా పరాన్నంతో జీవితం గడిపితే కన్నా రుణానుబంధంతో మళ్ళీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి రుణం ఉండిపోతుంది. అలా జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయని చెప్పేసి భగవంతుడు నువ్వు మంచిగా ఆలోచించు. ఇంత కఠినమైన దినచర్య నువ్వు పాటిస్తానంటే కన్నా సరేలే, బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ అయినా కూడా నువ్వు సన్యాసం తీసుకున్నా కూడా నీకు ఒక మార్గం ఉంటుంది, నువ్వు గట్టికెక్కుతావు. ఇంతటి దినచర్యని నువ్వు పాటించుకునే లేకుండా సామర్థ్యం లేనప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండు. ఇంట్లో నుండి నువ్వు చేస్తున్న పనిని మంచిగా చేసుకొని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తుంది. అది సుకరత్వమైన, సుకరం అంటే ఈజీ. భగవంతుడు ఈజీ మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఆ ఈజీ ఆయాసము తక్కువ ఉంది కాబట్టే ఇలాంటి సన్యాసం కన్నా నిష్కామ కర్మయోగము, ఏ పని చేసుకుంటున్నాము, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నామో దాన్ని చేసుకుంటూ పోవడమే బెటరు, అదే మంచిది అని చెప్పాడు. విశిష్టత్వ విధానం ఇది మన మంచి కోరికే చెప్పిండు. ఏవం ప్రతివచన వాక్యార్థ నిరూపణేనాపి పూర్వోక్త ప్రష్టు అభిప్రాయో నిశ్చయతే ఇది స్థియం. పూర్వంలో భగవంతుని ద్వారా ఏదైతే నిరూపణ చేశాడో దాని ద్వారా కూడా ఇదే సిద్ధమవుతుంది. కఠినమైన మార్గాలు నువ్వు చేయలేవు కాబట్టి దీన్ని నువ్వు చేయని. మళ్ళీ భక్తి యోగంలో కూడా ఈ మాట ఒక మాట అంటాడు, అవ్యక్త చేతసాం చాలా కఠినం అంటాడు. ఒకేసారి నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుని మీద నువ్వు బుద్ధి ద్వారా లక్షితం చేయడము నీ వల్ల కాదరా నాయన. అందుకే నువ్వు ఫస్ట్ సగుణ సాకారంలోనే నువ్వు ఫస్ట్ అభ్యాసం చేయి, అది ఈజీ. దాంట్లో ఏకాగ్రతను పొందు, తన్మయతను పొందు, మనసునంతా ఒక్క రూపంలో వచ్చేలాగా చేయి. మళ్ళీ ఆ ఒక్క పాయింట్ని మళ్ళీ తీసి పక్కన పెడితే కానీ నీ పని అయిపోతుంది. రామకృష్ణ పరమహంసులు దృష్టాంతంలాగా. అందుకే కఠినమైనవి మరి దానికి కఠినమైన దానికి అధికారులు వేరు ఉంటారు. అది కాదు కాబట్టి ఇలాంటి ఈజీ మార్గాలు చెప్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ జాయసి చేత్ కర్మనస్తే ఇది 3వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకము. ఈ రెండిట్లో ఇది ఏది శ్రేష్టం అని చెప్పినప్పుడు ఇత్యత్ర జ్ఞానకర్మణోహో సహా సంభవే యత్ శ్రేయ ఏతయో తద్మే బ్రూహి ఇది ఏవం పృష్ట అర్జుననేన భగవాన్ సాంఖ్యానాం సన్యాసినాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠా పునః కర్మయోగేన యోగినాం నిష్ఠా ప్రోక్త ఇది నిర్ణయించ చకార. ఈ ప్రశ్న అప్పుడే అడిగిండు. జ్ఞానయోగంలో శ్రేష్టమా కర్మయోగం శ్రేష్టమా అన్నప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకు దానికి అధికారులు వేరుంటారు, దీనికి అధికారులు వేరుంటారని 2 ప్రకారాల అధికారుల గురించి అప్పుడే చెప్పాడు, జ్ఞాన మార్గంలోను కర్మ మార్గంలో. కాబట్టి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందరినీ ఒకే తక్కువ లేచి కుక్కం చేయకూడదు. భగవంతుడి ప్రకారం అయితే కన్నా ఇంకా సన్యాసం కన్నా ఇందులోనే ఉండడం గ్రేటు, మళ్ళీ సన్యాసం తీసుకున్న చిన్న చూపు చూడడము అట్లా కాదు. ఎవడెవడి లోపల ఏమేమి సామర్థ్యం ఉంది ఎలా తెలుసు? ఎవడికి ఏ మార్గము కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో, ఎవడు ఎంతటి అధికారి అని తెలుస్తుందో వాడికి తెలుసు. మనకు మనసు లోపల ఏముందని తెలుసుకోవడానికి ఏమన్నా సాధన ఉందా? ఏమీ సాధన లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎవడు దేనికి సూట్ అవుతాడో ఆ మార్గాన్ని వాడు పాటిస్తాడు. మళ్ళా నచ సన్యాసనాదేవ కేవల సిద్ధిం సమధి గచ్చతి. ఇప్పుడు ఈ 3వ అధ్యాయంలో 4వ శ్లోకంలో చెప్పాడు, కేవలం ఇలాంటి సన్యాసం లింగ సన్యాసం అంటారు. ఇది ఊరికే పైన ఎర్రబట్టలు వేసుకొని విధివత ద్వారా పిండ ప్రదానాలు చేసుకున్నంత మాత్రం నీకేం మోక్షం రాదు అని ఊరికే దాని మీద మరి అంటూ ఉత్సాహం చూపించుకో. అలాంటి సన్యాసం మీద అసలైన సన్యాసం లోపల కావాలి, గ్రంథి విచ్ఛేదం కావాలి. సిద్ధిం సమితి వచనాత్ జ్ఞాన సహితస్య సిద్ధి సాధనత్వం ఇష్టం కర్మయోగస్య చ విధానాత్ జ్ఞానరహితః సన్యాసః శ్రేయాన్ కిం వా కర్మయోగః శ్రేయాన్ ఇది ఏతయోః విశేష బుభుత్సయా. అర్జునుడు చాలా స్పష్టంగా తెలిసి ఇట్లా జ్ఞానరహిత సన్యాస, జ్ఞానరహితమైన సన్యాసం కంటే
శ్రేయాన్ కింవ కర్మయోగ శ్రేయాన్, కర్మయోగం శ్రేయమా అని అజ్ఞాని ఇచ్చి తీసుకున్న సన్యాసం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడు అదే ప్రశ్న ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాడు. దీన్ని ఉచ్చారించేద్దాం. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగంచ సంశసి యచ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ యచ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. కొంచెం గట్టిగా చెప్పు. సంశసి కృష్ణ కర్మణాం సన్యాసం చ పునర్యోగం సంశసి ఏతయోః యత్ మే సునిశ్చితం శ్రేయః తత్ బ్రూహి. కృష్ణ, నువ్వు ఈ సన్యాసం అంటే అజ్ఞానంతో తీసుకున్న సన్యాసం కన్నా ఈ కర్మయోగము ఉంది కదా, ఈ రెండిట్లో నాకు ఏది సూట్ అవుతుందో, ఏది శ్రేష్టమో దాని గురించి నాకు చెప్పు అని ప్రశ్న అడిగాడు. ఈ ప్రశ్న గురించి మనం విచారణలోనే చూసుకున్నాం. భాషల్లో కూడా ఎక్కువేమీ లేదు, దీన్ని చూసేద్దాం. సన్యాసం ఉచ్చారణ లేదు. సన్యాసం పరిత్యాగం కర్మణాం శాస్త్రీయానాం అనుష్ఠాన విశేషణాం సంశసి కథయసి ఇతి ఏతత్ పునః యోగంచ తేషామేవ అనుష్ఠానం అవశ్యకర్తవ్యత్వం సంశసి. అతో మే కతరత్ శ్రేయ ఇతి సంశయః కిం కర్మానుష్ఠానం శ్రేయః కిం వా తద్ధానం ఇతి ప్రశస్యతరంచ అనుష్ఠేయం. అతః చ యత్ శ్రేయః ప్రశస్యతరం ఏతయోః కర్మసన్యాస కర్మానుష్ఠానయోః యదనుష్ఠానాత్ శ్రేయో వాప్తిః మమ స్యాదితి మన్యసే తద్ ఏకం అన్యతరత్ సహైక పురుషానుష్ఠేయత్వ అసంభవాత్ మే బ్రూహి సునిశ్చితం అభిప్రేతం తవ ఇతి.
वैश्यास्त्रं च अनुष्ठेयः च यत्सेया वैश्यस्त्रम् एतयोः कर्म संन्यास कर्मानुष्ठानयोः यदनुष्ठानात् श्रेयोवाप्तिं श्रेयोवाप्तिं मम स्यादिति मन्यसे तद्रूपम् अन्यतरा सहायिकपुरुषानुष्ठेयत्वा सम्भवात् ये ब्रूहि सुनिश्चितं विप्रीतं भवेत्. శ్లోకంలో సన్యాసం అని ఉంది. సన్యాసం అంటే పరిత్యాగం. దేని పరిత్యాగము? కర్మణాం. ఎలాంటి కర్మల్ని వదిలిపెట్టాలి? ఎలాంటి కర్మలు వదిలిపెట్టాలి సన్యాసంలో? నారాయణ చైతన్య. సన్యాసం అంటే సర్వకర్మ సన్యాసం కదా. సర్వకర్మ సన్యాసంలో ఎలాంటి కర్మలు వదిలిపెడతాం? నల్లారెడ్డి, దేన్ని ఎలాంటి కర్మలు వదిలిపెడతాం? కర్మ సన్యాసం అంటే కర్మల నుంచి కర్మలను త్యాగం చేయడం. ఏమి ఏ ఏ కర్మలు త్యాగం చేస్తావు? నువ్వు ఏ కర్మలు చేస్తుంటివి పెళ్ళైన తర్వాత? ఇప్పుడు సన్యాసం తీసుకుంటున్నా అంటే దీని గురించి మంచి శబ్దాలు ఉత్తరాలు రావాలి. గురుగారు అడుగుతారు మళ్ళీ ఇక్కడ. అడుగుతాడు. కొంచెం డౌట్ వచ్చిందంటే కానీ ఇతనికి అంత తెలివితేటలు లేవన్నప్పుడు ఇవన్నీ అడుగుతాడు. వాళ్ళు సన్యాసం అంటే సర్వకర్మ సన్యాసం, కర్మ త్యాగం. ఏ కర్మల్ని త్యాగం చేయాలి? కర్మలు అంటే ఏమి? చెన్నారెడ్డి, కర్మలు అంటే ఏమి? చేసే పనులన్నీ కర్మలు. కూర్చునేది, లేసేది, మరి ఊపిరి తీసుకునేది కూడా కర్మ కదా. మరి ఊపిరి తీసుకునేది ఆపేస్తావా? సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోకూడదు కదా. నువ్వు ఊపిరి తీసుకోవడాన్ని ఆపేయాలి. కర్మ సన్యాసం అంటే అందరూ ఇదే అనుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ భగవద్గీత ఏముంది? చిన్నపిల్లల పుస్తకం అని. కర్మ అంటేనే తెలియదు. కుట్టుకోవాలి పాట అంటే అవతి నేను 5 నిమిషాలు పుట్టాడు. కర్మలు అంటే ఏమి? సువిచారం అంటే కర్మ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳು. ಯಾವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. స్వవర్ణాశ్రమ తోటి ఏమి శాస్త్ర విరోధం ఉంది? నువ్వు రైతు అంటే వైశ్య కోటికి వస్తావు. కాబట్టి ఆ కర్మలు మాత్రం మొదలుపెట్టాలి. ఊపిరి తీసుకోవడానికి వదిలినీకి అవుతుందా? కళ్ళు తెరిచేది, కంటి రెప్ప కొట్టేది, ఊపిరి తీసుకునేది, కూసునేది, లేచేది, ఇవన్నీ కర్మలు కాదు. అవన్నీ వదిలిపెడితే కానీ ఇంకా చచ్చిపోవాలంటే ఒకేసారి. సర్వకర్మ సన్యాసం ఒకేసారి ప్రాణాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆ కర్మలని స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మం నుంచి ఏది విహితమైందో ఆ కర్మల్ని త్యాగం చేయాలి అని చెప్పేది. కూర్చోండి. మనం తినేది ఇవన్నీ ఇలాంటి కర్మలు, ఇవన్నీ కర్మకోటి కదా. ఇవన్నీ చేష్ట అంటారు, క్రియ అంటారు, చేష్ట అంటారు. చేసే ప్రతి ఒక్క చేష్ట కూడా కర్మ కాదు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా కర్మ అంటే ఏమైంది? కర్మ అంటే స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఏదైతే మనకు విహితమైంటే వాటిని కర్మ పేరుతోటి చెప్తారు. వాటిని పరిత్యాగం. వివరణ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ముందు మేస్త్రి పని చేస్తుంటావో, గారి పని చేస్తుంటావో, పూర్వజన్మలో ఉన్న పుణ్య పాపాలకు అనుకూలంగా అలాంటి వర్ణంలో పుట్టి అది నీ
నీ కర్మ అది, భగవంతుని ద్వారా నీకు విధించిన అది. రైతులకి వ్యవసాయం చేయడం, అలాగే ఇంజనీర్కి ఆయన ఉద్యోగం చేయడం, అది కర్మ. అలాంటి కర్మల నుంచి నువ్వు వదులుకోవాలి సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు. అంతేగాని తినడం మానుకోనికి అవుతుందా? అందరూ తినేది కర్మే, కూసునేది కర్మే, లేచేది కర్మే, ఊపిరి పీల్చుకునేది కర్మే అంటారు. అవి కర్మలు కాదు, చేష్ట అంటారు. వాటిని వదిలినీకి రాదు. అవి కూడా చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని కర్మ పోటీకేస్తే కన్నా ఇంక ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా ఆపేసుకోవాలి. సన్యాసం తీసుకున్న రోజు ఇంక ఊపిరి పీల్చుకోవడం ఆపేసి ఇంకా చచ్చిపోవాలంతే. దాని గురించి మాట్లాడలేదు. స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలని కర్మ శబ్దంతో చెప్పారు. వృత్తి ధర్మాలు చేస్తున్న ఆక్యుపేషన్ అంటారు కదా, వృత్తి ధర్మాలు. అవి ఏం చేస్తుంటావు దాన్ని వదిలిపెట్టుకొని శ్రవణ మన నిధిధ్యాసనాదులు, భిక్షాటన, ఇలాంటివన్నీ కర్మలు, అవన్నీ చేష్ట కిందకు వస్తుంటాయి. సరేనా? అన్నిటికీ కర్మ శబ్దంతో చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని కర్మ అని అనుకుంటారు. ఎవరికి తెలీదు, ఊరికి అంత పెద్ద నాటకాలు చేస్తారు. భగవద్గీత తెలుసని కానీ కర్మ శబ్దం గురించినే తెలియదు. అందుకే మంచి డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క శబ్దం గురించి డీటెయిల్గా విచారణ చేసుకుని ముందుకు పోవాలి. స్వాధ్యాయంలో ఇట్లే ఒకరు చెప్పుకుంటూ మిగతా వాళ్ళు ఊరికి వినుకుంటూ పోవడం కాదు. ప్రశ్న ప్రతివచన, క్వశ్చన్ ఆన్సర్. శిష్యుల ముఖంలో నుంచి ఉత్తరం వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ముందుకు పోతుంది. ఈ పద్ధతిని అట్లా. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే చూడు, శ్లోకంలో ఒక్కొక్క శబ్దానికి మనకు సరిగ్గా అర్థం తెలీదు. సన్యాసం అంటే కూడా మనకు సరిగ్గా తెలియదు. సన్యాసం అంటే ఏంటంటే పరిత్యాగ అని, వదులుకోవడము. దేన్ని వదులుకోవాలంటే కర్మనాం. ఎలాంటి కర్మలు? శాస్త్రీయానాం, శాస్త్రవిహితమైన కర్మలు. వృత్తి ధర్మాలని అంటారో, మీరు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అంటారో. అనుష్ఠాన విశేషణానాం, అనుష్ఠానం ఏదైతే చేస్తుంటామో, అందరూ ఏదో ఒక ఉద్యోగాలు అదో ఏదో ఒక్కొక్క పని పట్టుకుంటారు, వాటిని వదిలిపెట్టాలి. సంశసి కథయసి అంటే, సంశసి అంటే వాటి గురించి. కథయసి ఇది ఏతత్ పునః యోగంచ తేషామేవ అనుష్ఠానం అవశ్య కర్తవ్యత్వం సంశసి. మళ్ళీ వదిలిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని అవశ్య కర్తవ్యత్వం, కంపల్సరీ చేయాలన్నా. ఇప్పుడు రెండింటినీ పొగుడుతున్నాడు కదా కృష్ణ పరమాత్మ. సర్వకర్మ సన్యాసాన్ని పొగుడుతున్నాడు. మళ్ళా అలాంటి కర్మలను వదిలిపెట్టకుండా, టీచరు ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టకుండా, రైతు చేసే పనిని వదిలిపెట్టకుండా, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి నేను ఈశ్వరుని కోసం చేస్తున్నానే భావనతోటి చేస్తున్న అలాంటి నిష్కామ కర్మయోగం అంటారు. ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తూ పోతుంటారు. దాన్ని పొగుడుతున్నాడు, సన్యాసాన్ని పొగుడుతున్నాడు. మరి కన్ఫ్యూజన్ అవనే అవుతుంది. మరి రెండింటిని పొగుడుతున్నప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ మరి చెప్పు నాకు అని. అతో మే కతరత్ శ్రేయ ఇది సంశయ. అందుకే సంశయం వచ్చింది అర్జునుడికి, ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టమని. కిం కర్మానుష్టం శ్రేయ కిం వా తద్హానం. తద్హానం అంటే కర్మలు చేయడము గొప్పదా, కర్మలు చేయకుండా ఉండేది గొప్పదా అని ఇప్పుడు అర్జునుడికి వచ్చిన డౌట్. ప్రశస్యతరం చ అనుష్ఠేయం అతః. ఈ రెండిట్లో ఏది గొప్పదో దాన్ని నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. నువ్వంటే నాకు శ్రద్ధ, నువ్వు చెప్పింది నేను తప్పకుండా చేస్తాను. కానీ నువ్వు రెండింటినీ పొగిడేసరికి నాకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతావు. అందుకే ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్టో, యత్ శ్రేయ ప్రశస్యతరం ఏతయోహో కర్మ సన్యాస కర్మానుష్ఠానయోహో. కర్మలను వదిలిపెట్టడమా, కర్మలను చేయడమో. తదనుష్ఠానాత్ శ్రేయ అవాప్తి మమ స్యాద్. దేనివల్ల నేను నా శ్రేయస్సు అంటే గాన మోక్షాన్ని పొందుతానో నాకు అదే. ఇది మన్యసే తద్ ఏకం. అది ఒకటి చెప్పు నాకు, ఇట్లా కన్ఫ్యూజన్ మాటలు చెప్పకు. ఈ రెండిట్లో నాకేది సూట్ అవుతుందో అది చెప్పు. అన్యతరత్ సహా, ఎందుకంటే సహా ఏక పురుష అనుష్ఠేయత్వ అసంభవ. ఇవి రెండు ఒక్కసారి చేయనీకైతే కుదరదు. సన్యాసము కర్మయోగము రెండు ఒకసారి చేయనీకి రాదు. రెండు విరుద్ధమైన పనులు ఇవి. ఒకేసారి చేయనీకి కుదరదు. కాబట్టి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఆ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ నాకు చెప్పు. మే బ్రూహి సునిశ్చితం. మంచిగా నిశ్చయం చేసి నేను ఏ కేటగిరీలో ఉన్నానో, నాకు యాది సూట్ అవుతుందో అది చెప్పు. అభిప్రేతం తవ ఇది అని. గురువులకు తెలుస్తుంది మన యోగ్యత ఏమని. మాతా మాణికేశ్వరమ్మ దగ్గర చెప్తుంటే 90% భక్తులకంతా సేవే. 6 గంటల సేపు 6 నుంచి
హెచ్చుతకు 6 గంటల సేపు సేవ ఉండేది అక్కడ. ధ్యానం ఉండేది, ఉదయం సాయంత్రం హారతి, ధ్యానం 2 సార్లు గంట సేపు ధ్యానం ఉండేది. ఒక 45 నిమిషాలు సాయంకాలము ప్రవచనం ఉండేది. దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళకందరికీ సేవ సేవ సేవ. గురుగారికి తెలుసు ఎవరు దేనికి సూట్ అవుతాడు. ఒక 14 మంది ఉండరు. 14 మందికి మాత్రం వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఒక 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు సేవ చేసుకొని, అదే అమ్మగారి దగ్గర ఉండి మంచి మంచి ప్రశ్నలు అడిగి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకొని, ఈ అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళు చేస్తానంటే కూడా వాళ్ళు వద్దని చెప్పి, లేదు నువ్వు ఇంకేమీ చేయకూడదు. కళావతమ్మ అని ఒక శిష్యురాలు ఉంటే, ఆమె శ్రీశైలంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఇంకేమీ చేయకూడదు, నీకు 2 పూట్ల భోజనము నీకు రెడీ చేసి పెడతారు, మౌనాన్ని పాటించేసి నువ్వు ఇంకా అమ్మనస్క స్థితికి అభ్యాసం చేసుకోవాలి. వాళ్ళకి చేసే ఉత్సాహం ఉన్నా కూడా చేయలేదు. ఎందుకంటే గురువులకు తెలుసు ఎవడు ఎంత లోతులో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి. ఆ సమయము ఆ యోగ్యత వచ్చినప్పుడు అలాంటి సాధనలోనే ఉంచేస్తాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడికి తెలుసు, నాకన్నా కృష్ణునికి నా గురించి బాగా తెలుసు, అందుకే నేను దేనికి సూట్ అవుతాను, ఈ రెండులో నాకేది ఫిట్ అవుతుంది దాన్ని చెప్పంటే నువ్వు యుద్ధమే చేయమన్నాడు, నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగమే చేయమన్నాడు, సన్యాసానికి నువ్వు అన్ఫిట్ అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇది ప్రశ్న. దీనికి సమాధానంగా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కృష్ణ పరమాత్ముడు ఉత్తరాన్ని ఇస్తాడు. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.